হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আমি তোমাদের বন্ধু গৌতম মাঝি। আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চলেছি খুবই একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইনফরমেশন, যেটা তোমরা অনেক দিন ধরেই জিজ্ঞাসা করছিলে এবং বহু ফোন কলস, SMS, হোয়াটসঅ্যাপ প্রচুর পেয়েছি এই বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য বা জানানোর জন্য রাদার। সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এক্সামিনেশন একাডেমিক ক্যালেন্ডার কী হবে, এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট জমা পড়েছিল, রাদার দুটো রিপোর্ট জমা পড়েছিল ইউজিতে। আজকে যেমনটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, দেখো প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটা বলছে UGC গাইডলাইন্স অফ এক্সামিনেশন অ্যান্ড একাডেমিক ক্যালেন্ডার ফর দ্য ইউনিভার্সিটি ইন ভিউ অফ COVID-19 অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট লকডাউন. So this section is very important. So let me show you this section, that is UGC guidelines of academic calendar for the universities in view of COVID-19 and subsequent lockdown. So কি আছে এটা একটু আমরা দেখে নিই, চলো। নিউ দিল্লি 29th এপ্রিল, দিস ইজ 29th এপ্রিল এটা পাবলিশ হয়েছে। এটা প্রেস রিলিজ, কিন্তু এটা অফিসিয়াল নোটিফিকেশন নয়, এটা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো দিয়েছে। In view of COVID-19 pandemic and subsequent lockdown, the University Grants Commission constituted an expert committee to deliberate and make recommendation on the issue related to the examination and the academic calendar to avoid academic loss and take appropriate measures for future of students. The expert committee was headed by Professor R.C. Kuhad, former member UGC and Vice Chancellor Central University of Haryana, Mahendragarh, Haryana, along with other members. The commission at its meeting held on 27th April accepted the report of the committee and approved the guidelines on examination academic calendar. This UGC guidelines on examination academic calendar অর্থাৎ 27/4 তাদের একটা মিটিং করেছিল, সেই মিটিংয়ে রিপোর্ট অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। যে রিপোর্ট সাবমিট করেছিল প্রফেসর আর সি কুহাদ কমিটির রিপোর্ট তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে। চলো আমরা দেখে নিই গাইডলাইন্সে কী বলা আছে। Those UGC guidelines on examination academic calendar for the universities in view of COVID-19 pandemic and subsequent lockdown were issued in presence of Indian HRD Minister Sri Ramesh Pokhriyal Nishank in New Delhi today. Secretary Higher Education MHRD Sri Amit Khere and senior officials of the ministry and UGC were present on the occasion. So following are the main recommendation in the guidelines issued by UGC today. কি বলছে? Number 1, the intermediate semester students will be graded based on internal assessment of the present and previous semester. In states where the COVID-19 situation has normalized, there will be exams in the month of July. অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার স্টুডেন্টরা কিন্তু গ্রেডেড হবে বেসড অন ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড প্রিভিয়াস সেমিস্টারের উপর বেস করে। যে সমস্ত স্টেটের COVID-19 সিচুয়েশন নর্মালাইজ হয়েছে সেখানে পরীক্ষা হবে জুলাই মাসে। Number 2, terminal semester students exams will be held in the month of July. The terminal semester students এর কিন্তু পরীক্ষা হবে জুলাই মাসে। Number 3, a COVID-19 cell will be constituted in every university which will be empowered to solve the issues of students related to academic calendar and examinations. অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা COVID-19 সেল তৈরি করা হবে। সেই সেল বেসিক্যালি ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা দেখবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার এবং এক্সামিনেশন নিয়ে। Number 4, a COVID-19 cell in UGC to be created for faster decision making. এবং COVID-19 সেল ইউজিসিতে তৈরি করা হবে যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। So highlight of the guidelines are as under. So guidelines are advisory in nature. Basically এটা advisory. University may chart out its own plan of action taking into consideration issues pertaining to COVID-19 pandemic, ensure social distancing. ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু নিজেদের মতো করে তাদের প্ল্যান তৈরি করতে পারে। অবশ্যই তাদের মাথায় রাখতে হবে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেন বজায় থাকে প্রপার ওয়েতে এবং COVID-19 প্যান্ডেমিকের ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখে।
তো এক্সামিনেশন দেখে নি কি বলছে। এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিস মে অ্যাডপ্ট অল্টারনেটিভ অ্যান্ড সিম্পলিফাইড মোডস অ্যান্ড মেথডস অফ এক্সামিনেশন টু কমপ্লিট দ্য প্রসেস ইন শর্টার পিরিয়ড অফ টাইম। খুব সহজতর পদ্ধতি বা অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলা হচ্ছে, যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিস মে অ্যাডপ্ট এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ইনোভেটিভ মোডস অফ এক্সামিনেশন বাই রিডিউসিং দ্য টাইম ফ্রম 3 hours to 2 hours। ইউনিভার্সিটি সেক্ষেত্রে করতে পারে যে পরীক্ষার সময় যে 3 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা এটা করে একটা অন্যরকম ব্যবস্থা করতে পারে। ইউনিভার্সিটিস মে কন্ডাক্ট টার্মিনাল intermediate semester year examinations in online mode as per their ordinances, rules and regulations, scheme of examinations, and observing the guidelines of social distancing and keeping in the view of support system available with them and ensuring fair opportunity to all students। সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে বলছি ইউনিভার্সিটি টার্মিনাল পরীক্ষা, ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার, ইয়ার এক্সামিনেশন অনলাইন মোড নিতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত কিছু করার সময় ইউনিভার্সিটির রুলস রেগুলেশন কিন্তু মেনে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অবশ্যই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানতে হবে। আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে বলছে, যেটা কিপিং ইন দ্য ভিউ সাপোর্ট সিস্টেম অ্যাভেলেবেল উইথ দেম, অর্থাৎ সাপোর্ট সিস্টেম কিন্তু ইউনিভার্সিটির অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে। এনসিওরিং ফেয়ার অপরচুনিটি টু অল স্টুডেন্ট, সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু সমান সুযোগ যাতে তারা পায়। চলে এসেছি তারপর বলছে টার্মিনাল সেমিস্টার অর ইয়ার এক্সামিনেশন for PG UG courses programs may be conducted by universities as suggested in the academic calendar. The timing of the examination may be considered appropriately by the universities and the examination may be conducted keeping in the mind the guidelines of social distancing. So একই কথাই বলছে এখানে, একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তারা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা নিতে পারে এবং টাইমিং অফ দ্য এক্সামিনেশন, যেটা কোন সময় নেবে কতক্ষণ নেবে সেটা সমস্তটাই ইউনিভার্সিটি ডিসিশন নিতে পারে, অবশ্যই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটাকে মাথায় রেখে। তারপর আসছে ফর ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার অর ইয়ার স্টুডেন্ট দ্য ইউনিভার্সিটিজ মে কন্ডাক্ট এক্সামিনেশনস after making comprehensive assessment of the level of preparedness, residential status of the students, status of COVID-19 pandemic spread in different regions, state and other factors. Intermediate students এবং যারা ইয়ার স্টুডেন্টস রয়েছে ইউনিভার্সিটিস মে কন্ডাক্ট এক্সামিনেশনস পরীক্ষা নিতে পারে আফটার মেকিং এ কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য লেভেল অফ প্রিপেয়ারনেস, তাদের প্রিপারেশন কেমন হয়েছে এবং তাদের বাড়ির পরিস্থিতি যেখানে থাকে সেখানের পরিস্থিতি কেমন, বেসিক্যালি কোভিড-19 পরিস্থিতি অনুযায়ী সবটা দেখে শুনে তারপর যে সমস্ত ইয়ার এন্ডে স্টুডেন্ট এবং ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার স্টুডেন্ট রয়েছে তাদেরকে পরীক্ষা নিতে হবে। In case the situation doesn't appear to be normal in a view of COVID-19, যদি সিচুয়েশন কোভিড-19 সিচুয়েশন নর্মাল না হয়, in order to maintain social distancing, safety and health of the students, grading of the students could be composite of 50 marks on the basis of the pattern of internal evaluation adopted by the universities, and the remaining 50 marks can be awarded on the basis of the performance in previous semester only if applicable. এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় বলছে, সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ সিচুয়েশন যদি সিচুয়েশন নর্মাল না হয় তাহলে যেটা বলছে যে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে যেটা করতে বলছে, গ্রেডিং অফ দ্য স্টুডেন্টস কুড বি কম্পোজিট অফ 50% মার্কস অন দ্য বেসিস অফ দ্য প্যাটার্ন অফ ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন। ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন হবে তার উপর বেস করে 50% মার্কস দেওয়া যেতে পারে, and remaining 50 marks can be awarded on the basis of the performance, এবং গত সেমিস্টারে যা মার্কস পেয়েছে তার উপর বেস করে কত পেয়েছে সেটা থেকে সেটার মতো করে 50% মার্কস দেওয়া যেতে পারে। এই যে সেকশনটা বলছে এখানে প্রিভিয়াস সেমিস্টার অনলি ইফ অ্যাভেলেবেল, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে, অর্থাৎ যাদের আগের পরীক্ষা নেই তাদের কীভাবে পরীক্ষা দেবে, যারা সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়াশোনা উঠেছে তাদের তো আগের কোনো সেমিস্টারই হয়নি, তারা ফার্স্ট সেমিস্টার সবই দিয়ে, তাদের পক্ষে তো সেই 50% মার্কসটা কোন বেসিসে দেবে, তো জন্য বলছে ইফ অ্যাভেলেবল। The internal evaluation can be continuous evaluation, prelims, mid-semester, internal evaluation, or whatever name is given for student progression.
In the situations where previous semester or previous year marks are not available, খুব ইম্পর্টেন্ট যেখানে বলছে যেখানে প্রিভিয়াস সেমিস্টারের কোনো মার্কস অ্যাভেলেবেল নয় সেক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে কথা বলছে ইন বা previous semester or previous year marks are not available, particularly in the first year of annual pattern of examination, 100% evaluation may be done on the basis of internal assessment. সেক্ষেত্রে বলছে যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট করেই 100% মার্কসের ইভ্যালুয়েশন করতে হবে। If the student wishes to improve the grade, হতেই পারে কোনো ছাত্রছাত্রীর মনে হতে পারে যারা গ্রেড ইমপ্রুভ করতে চায়, হি অর সি মে অ্যাপিয়ার ইন স্পেশাল এক্সাম অফ সাচ সাবজেক্টস ডিউরিং নেক্সট সেমিস্টার, এবং সেক্ষেত্রে পরবর্তী সেমিস্টারে ওই সাবজেক্টগুলোর বা কোনো একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টের তাদের আবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে, বা তারা বসতে পারে রাদার যদি কেউ চায়। চলে এসে পরে, দিস প্রভিশন ফর ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার এক্সামিনেশনস ইজ অনলি ফর দ্য কারেন্ট একাডেমিক সেশন, এবং এইটা যেটা বলছে যে প্রভিশন ফর ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার এক্সামিনেশন, এইটা কিন্তু শুধুমাত্র কারেন্ট একাডেমিক সেশন দ্য 2019-20 স্টুডেন্টরাই কিন্তু এই ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার এক্সামিনেশন সুযোগ পাবে, বিকজ COVID-19 প্যান্ডামিক while maintaining safety and health for all stakeholders and sanctity and quality of examinations. Period of lockdown may be treated as deemed to be attended by all the student research scholars. আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যেহেতু পরীক্ষায় বসার জন্য একটা অ্যাটেন্ডেন্স একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়, ফর দ্যাট রিজন এখানে বলছে এই লকডাউন সেশন পুরোটাই কিন্তু অ্যাটেন্ডেড স্টুডেন্টদেরকে এখানে অ্যাবসেন্ট ধরলে হবে না, এই পুরো সেকশনটাই কিন্তু ডিম টু বি অ্যাটেন্ডেড এটা ধরতে হবে, অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই অ্যাটেন্ড করেছে এটা ধরে নিতে হবে। Next section is to adopt appropriate strategies to facilitate the UG or PG student pursuing projects, dissertations. Universities may consider to assign review-based, অর্থাৎ এখানে adopt appropriate strategies to facilitate the UG or PG student pursuing project dissertation. ইউনিভার্সিটি এখানে যে সমস্ত প্রজেক্ট ডিসার্টেশনসের জন্য তারা রিভিউ বেসড সেকেন্ডারি ডেটাবেস প্রজেক্টস ও সফটওয়্যার ড্রিভেন প্রজেক্টস ইনস্টেড অফ ল্যাবরেটরি বেস এক্সপেরিমেন্টস অর ফিল্ড ও সার্ভে বেস অ্যাসাইনমেন্টস টু দিস স্টুডেন্টস, অর্থাৎ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রজেক্ট এবং ডিসার্টেশন জমা দেওয়ার কথা আছে বা জমা দিতে হবে, তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তারা সাজেস্ট করছে, রেকমেন্ড করছে যে ইউনিভার্সিটি যেন কোনো রিভিউ বেসড বা সেকেন্ডারি ডেটাবেস প্রজেক্ট করতে বলে ইনস্টেড অফ ল্যাবরেটরি বেসড এবং ফিল্ড বেসড সার্ভে বেসড অ্যাসাইনমেন্ট পরিবর্তে। পরে আসছে, ইউনিভার্সিটি মে কন্ডাক্ট দ্য প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড viva voce examination through Skype or other meeting apps, and in case of intermediate semester the practical examination may be conducted during the ensuing semester. এটাই বলছে যে ইউনিভার্সিটিজ may conduct the practical examination and viva voce through Skype and other meeting apps. ইউনিভার্সিটি যদি মনে করেন তাহলে তারা প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন এবং ভাইভা ভোসে অর্থাৎ যে ওরাল এক্সামিনেশন হয় সেটা স্কাইপ আর আদার মিটিং অ্যাপসের মাধ্যমে তারা নিতে পারে। ইন কেস অফ ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার দ্য প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন মে বি কন্ডাক্টেড ডিউরিং দ্য এনসুইং সেমিস্টার, যারা এখন পড়াশোনা এখন যে সেমিস্টারে পড়ছে ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টারে যারা রয়েছে তাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন কিন্তু ডিউরিং এনসুইং সেমিস্টার অর্থাৎ যে সেমিস্টার আসবে সেই সেমিস্টারের সময় নিতে পারে। Universities may conduct the PhD and MPhil viva voce examination through video conferencing using Google, Skype, Microsoft technologies or any other reliable and mutually convenient technology. তো ইউনিভার্সিটি পিএইচডি এবং এমফিলের যে ইন্টারভিউ যে ভাইভা ভোসে এক্সাম কন্ডাক্ট করে সেটা থ্রু ভিডিও কনফারেন্সিং করতে পারে, যেটা ফিজিক্যাল ইন্টারভিউয়ের পরিবর্তে ইউজিং গুগল, স্কাইপ, মাইক্রোসফট টেকনোলজিস অর এনি আদার রিলায়েবল অ্যান্ড মিউচুয়ালি কনভিনিয়েন্ট টেকনোলজি। Extension of 6 months period, this is also very important to MPhil and PhD students. যারা এমফিল এবং পিএইচডি স্টুডেন্টস রয়েছে অর্থাৎ যারা পিএইচডিতে এনরোল করেছে তাদের জন্য 6 মাস করে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। Each university shall establish a cell for handling student grievances related to examination and academic activities during COVID-19 pandemic and notify effectively to the students. প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেল তৈরি করতে পারে যাতে করে স্টুডেন্টদের কোনো অভাব অভিযোগ থাকলে তারা তাদের এক্সামিনেশন এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে এই COVID-19 প্যান্ডেমিকের সময়
তারা কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের সময় যে সমস্যা তারা ফেস করেছে তারা সেটা জানাতে পারে, অ্যান্ড নোটিফাই ইফেক্টিভলি টু দ্য স্টুডেন্টস, এবং সেটা যেন অবশেষে ছাত্রছাত্রী জানিয়ে দেওয়া হয়। The UGC will establish a helpline for monitoring student grievances related to examination academic activities during COVID-19 pandemic. এবং ইউজিসি যেটা বলছে যে তারা একটা হেল্পলাইন মনিটরিং করবে, এটা হেল্পলাইন তৈরি করে, যাতে করে ছাত্রছাত্রীদের কোনো অভাব অভিযোগ থাকলে তারা এই পরীক্ষা সংক্রান্ত এবং একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি সংক্রান্ত যদি কোনো অভাব অভিযোগ থাকে, তাহলে এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিক যতক্ষণ চলবে সেই সময় তারা সেটাকে ইউজিসির কাছে পৌঁছে দিতে পারে। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার এবার চলে আসি, যেটা রয়েছে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার এখানে। সো দ্য ফলোয়িং calendar is suggested for academic session 2019 and 2020. কি বলছে না, academic calendar suggestive in nature. The universities may adopt or adapt it after making a comprehensive assessment of their level of preparedness, residential status of the students, status of COVID-19 pandemic spread in the city, region, state and other factors. অর্থাৎ যে নিচে যে তারা একাডেমিক সেশন সাজেস্ট করছে সেটা অনলি ফর কিন্তু 2019 and 2020. The academic calendar suggested in nature, universities may adopt or adapt after making comprehensive assessment of the level of preparedness. অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রস্তুতি দরকার, ছাত্রছাত্রীরা যেখানে থাকে সেখানকার অবস্থা, তার সঙ্গে যেটা রয়েছে যে কোভিড-19 অবস্থা যে অঞ্চলে কলেজটি রয়েছে বা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেটার উপর বিচার বিবেচনা করে নিচের বিষয়গুলো তারা অ্যাডাপ্ট করতে পারে। কি না, স্টার্ট অফ ইভেন্ট সেমিস্টার যেটা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়, সেটা জানুয়ারি বলছে 1 জানুয়ারি 2020 থেকে শুরু হবে। সাসপেনশন অফ ক্লাসেস 16 মার্চ মাসের 16 তারিখ। Continuation of teaching learning through various modes such as online learning, distance learning, social media, WhatsApp, YouTube এর মাধ্যমে পড়াতে পারে, ইমেল, ভিডিও কনফারেন্সিং, মোবাইল অ্যাপস, Swamaprabha channels on DTH, etc. Swayamprabha channels on DTH, etc. সেটা হচ্ছে 16 মার্চ থেকে এটা চলবে 31 মে পর্যন্ত। Finalization of dissertation, project, work, internship, reports, e-labs, completion of syllabus, internal assessment, and the student placement drive, etc. that will happen from this section. You can just find it that it will happen from June, from 1st June to 15th June. Summer vacation বলছে 16th June থেকে 31st June পর্যন্ত। And conduct of examination, which is very important, the terminal semester examination will take place, that is 1st July to 15th July এর মধ্যে। ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার যেটা or year যেটা করতে হবে 16th July to 31st July. ওকে, ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন অফ রেজাল্ট, যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট, যে পরীক্ষার যে রেজাল্ট বেরোবে সেটা কবে, কারণ তোমরা বহুদিন ধরেই পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে জানতে চাইছো। দ্যাট ইজ টার্মিনাল সেমিস্টার ইয়ার, সেটার কথা বলছে যে 31st জুলাইয়ে যদি বার করে দেওয়া যায়, আর ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার যদি 14th অগস্টের মধ্যে যদি করা যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে বলছি, if situations so demands that universities can have summer vacation for 30 days from 1/6/2020, that means from 1st
জুন থেকে 31 জুন পর্যন্ত সামার ভ্যাকেশন তারা বাড়াতে পারে। ইন দ্যাট কেস দ্য টিচিং লার্নিং থ্রু ভেরিয়াস মোডস ক্যান বি হেল্ড আপ। তাহলে টিচিং বিভিন্ন মাধ্যমে পড়াশুনো চলবে, সেটা হচ্ছে 15 মে থেকে 15 মে পর্যন্ত। অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি ফাইনালাইজেশন অফ ডিসার্টেশন এক্সেট্রা মে বি কমপ্লিটেড ফ্রম 16th May থেকে 31st May পর্যন্ত। The academic session 2020 may commence from 1st August for old students and from 1/9/2020 for fresh student. This is very important section that you can find. যে যারা ওল্ড সেমিস্টারে, যারা সেমিস্টারে অলরেডি পড়ছে, তাদের একাডেমিক সেশন শুরু হওয়ার কথা বলছে অগস্ট মাস থেকে, এবং যারা নতুন স্টুডেন্ট তাদের সেপ্টেম্বর থেকে বলছে। এখানে ফলোইং ক্যালেন্ডার ইজ লিস্টেড ফর দ্য একাডেমিক সেশন ফর 2020 অ্যান্ড 2021। কি বলেছে? দ্য কমেন্সমেন্ট অফ অ্যাকাডেমিক প্রসেস চলবে অ্যাকাডেমিক প্রসেস চলবে হচ্ছে এই যে তোমার অ্যাকাডেমিক প্রসেস সেকশন রয়েছে 1/8/2020 to 31st August 2020. Commencement of classes, students of second and third year শুরু হচ্ছে কবে শুরু হচ্ছে? সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ইয়ার হচ্ছে, দেখে নাও এই যেখানে রয়েছে 1st August। আর যারা ফ্রেশ ব্যাচ ডুববে অর্থাৎ ফার্স্ট সেমিস্টার, তাদের শুরু হবে 1st September। কন্ডাক্ট অফ এক্সামিনেশন, পরীক্ষা কবে হবে? না, পরীক্ষা বলছে এখানে কন্ডাক্ট অফ এক্সামিনেশন, সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে জানুয়ারির 1 2021, অর্থাৎ নেক্সট ইয়ারের 1 জানুয়ারি থেকে 25 জানুয়ারির মধ্যে পরীক্ষা করার কথা বলছে। কমেন্সমেন্টস অফ ক্লাসেস ফর ইভেন সেমিস্টার জানুয়ারি থেকে আবার ক্লাস শুরু করার কথা বলছে। 27th জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরুর কথা বলছে। ডিসপার্সাল অফ ক্লাসেস 25th মেতে ক্লাস শেষ হওয়ার কথা বলছে। তারপরে আবার কন্ডাক্ট অফ এক্সামিনেশন হবে 26 থেকে 26/5 থেকে 25/6/2021 পর্যন্ত। সামার ভ্যাকেশন 1/7/2021 to 37/2021 and commencement of next academic session, পরের একাডেমিক সেশন শুরু হবে হচ্ছে অগস্টের 2nd August থেকে নেক্সট একাডেমিক সেশন স্টার্ট হবে। এই হলো বিষয় 2021-এর 2020 to 2021 academic session guideline এবং exam guidelines. Some general guidelines: university may follow our 6-day week pattern. University গুলো 6 দিন ফুল ক্লাস হতে পারে। Students be given exposure to laboratory assignment, practical experiments through virtual laboratories, sharing the recorded visuals of laboratory work and digital resources available for the purpose. The studentদের laboratory assignment এবং practical experiment কিছু ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি মাধ্যমে শেয়ার করতে পারে, রেকর্ডেড ভিজুয়ালস দিতে পারে, তার ফলে তারা বিষয়গুলো জানতে পারে। অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি যাতে ছাত্রছাত্রীরা যাতে প্র্যাকটিক্যাল করতে ল্যাবে যেতে না হয়, তার জন্য এই ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরির কথাই বলছে। A link provided by MHRD for virtual laboratories to facilitate the students of science, engineering, technology streams may also be suitable for such purposes. এবং এই বিষয়ে MHRD থেকে যে ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরিজে যে সমস্ত ভিডিও লিঙ্কস দেওয়া আছে, সেগুলো এই বিষয়ে হেল্প করতে পারে। 4th one বলছে develop virtual classroom for and video conferencing facility and all teaching staff should be trained with the use of technology. ভার্চুয়াল প্রত্যেকটা কলেজে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করতে হবে এবং ভিডিও কনফারেন্সিং ফ্যাসিলিটি অবশ্যই ডেভেলপ করতে হবে। এখন অবশ্য প্রত্যেকটা কলেজেই ভিডিও কনফারেন্সিং ফ্যাসিলিটি রয়েছে এবং সমস্ত টিচিং স্টাফকে কিন্তু এই টেকনোলজিতে ইউজ টু হতে হবে, অর্থাৎ এই টেকনোলজি শিখে নিতে হবে। 5th বলছে ইউনিভার্সিটি শুড প্রিপেয়ার কন্টেন্ট, ল্যাব এক্সপেরিমেন্টস আপলোড অন দের ওয়েবসাইট। ইউনিভার্সিটিগুলোর কিছু কন্টেন্ট বা ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করা উচিত এবং সেগুলো তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করার কথা বলা হচ্ছে। Number 6, strengthen the mechanism of mentor-mentee counseling. Mentor-mentee counseling এটা মেকানিজম তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ একটা উপদেষ্টা সেল, একটা যারা কোনো সমস্যা হলে তারা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারবে
Universities may advise a performer to record the travel stay history of the staff, the students for a period when they are away from university due to lockdown. এবং ইউনিভার্সিটি একটা ট্রাভেল ছাত্রছাত্রীরা কোথায় লকডাউনের সময় ছিল, কোথায় কাটিয়েছে সেই বিষয়ে একটা ট্রাভেল একটা রেকর্ড তৈরি করতে পারে, যাতে এটা বুঝতে সুবিধা হয়। অ্যান্ড নাম্বার 8, ফ্যাকাল্টি শুড বি অ্যাডিকুয়েটলি ট্রেন্ড ফর দ্য ইউজ অফ আইসিটি যাতে প্রপারলি ইউজ করতে পারে ফ্যাকাল্টি, সেই ব্যাপারে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। অ্যান্ড অনলাইন টিচিং টুলস সো দ্যাট দে কমপ্লিট অ্যাবাউট 25% অফ দ্য সিলেবাস থ্রু অনলাইন টিচিং অ্যান্ড 75% সিলেবাস থ্রু ফেস টু ফেস টিচিং, যাতে করে এই অনলাইন টিচিংয়ের মাধ্যমে তারা 25% সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারে, 75% সিলেবাস তারা ফেস টু ফেস টিচিংয়ের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারে। এবার কিছু নোট দিয়েছে। ইন ভিউ অফ প্রেজেন্ট সিনারিও অ্যান্ড ফিউচার আনসার্টেনিটিস, ইউনিভার্সিটি মে অ্যাডাপ্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট দিস গাইডলাইন্স ইন আ ট্রান্সপারেন্ট ম্যানার বাই মেকিং অল্টারেশন, additions, modification, amendments to deal with particular situations in the best interest of the students, educational institution and entire education system. অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেখানকার পরিস্থিতি মাথায় রেখে এই যে গাইডলাইন্স দেওয়া হয়েছে সেই গাইডলাইন্সটাকে পরিবর্তন তাদের মতো করে তারা অ্যাডাপ্ট করতে পারে, মডিফাই করতে পারে, যোগ করতে পারে, অ্যামেন্ড করতে পারে, কিন্তু সবটাই হবে ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে। ইউনিভার্সিটি মে অ্যাডপ্ট alternative modes of admission process if otherwise legally tenable. ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রসেসটা অন্যভাবে নিতে পারে, যদি কিন্তু যে প্রসিডিওরই অ্যাডমিশন প্রসেস চলুক সেটা অবশ্যই আইনত সিদ্ধ হতে হবে। Educational institution located at places where the government, center or state have imposed restriction on gathering of public, the institutions may plan accordingly. যে সমস্ত ইনস্টিটিউশন সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে রয়েছে যেখানে কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত সেখানে রেস্ট্রিকশন রেখেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইনস্টিটিউশনদের অন্য কোনো ভাবনা চিন্তা করতে হবে। In case the recommendation shall not cause any restriction on the guideline direction issued by the appropriate government competent authority, এবং এই recommendation shall not cause any কোনো restriction নেই, কোনো particular government or competent authority তারা তাদের মতো করে গাইডলাইন্সটাকে নিতে পারে। সো এই ছিল হচ্ছে ইউজিসির আজকে প্রেস রিলিজ, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ইট ইজ গাইডলাইন্স অন এক্সামিনেশন। আশা করি ব্যাপারটা কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের স্টেটের থেকে কিছু নোটিফিকেশন এখনও আমাদের হয়তো আসবে খুব তাড়াতাড়ি, তখন বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে। জাস্ট এগুলো গাইডলাইন, এরপরে ফাইনাল কিছু ইনফরমেশন আমরা কিছু নোটিফিকেশন আমরা পাবো, তার মাধ্যমে আমরা পুরোটা জানতে পারবো। তো আশা করি তোমরা বিষয় সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারলে। তো আমরা ওয়েট করি যে ফাইনাল নোটিফিকেশন কবে আসে এবং তখন আমাদের কাছে ব্যাপারটা পুরোটা ক্লিয়ার হবে। ততদিন পর্যন্ত সাবধানে থেকো এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অতি অবশ্যই মেনটেন করো। টাটা, বাই বাই, আই এম গোইং টু কাম ব্যাক উইথ আনাদার ভিডিও ভেরি সুন। টিল দেন, টাটা।